चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। कांग्रेस का चर्चित चेहरा, वड्डा चेहरा, इंडिया का भी हुण वड्डा चेहरा बनया है राहुल गांधी। राहुल गांधी पिछले दिनों तो लगातार मीडिया का शिंगार बने हुए ते अखबारों दी सुर्खियां बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि राहुल गांधी की बहाली दे नाल भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुश है। भारतीय जनता पार्टी चिंता दे विच है, कांग्रेस खुश है। ते भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत वड्डे लीडर ने, राहुल गांधी उन्हां दे बराबर कुछ नहीं हैगे। नरेंद्र मोदी ने पिछलियां 2 लोक सभा चोणां जित्तियां ने ते इस वार भी जितणगे। देखना यह है कि आने वाले समय दे विच राहुल गांधी नरेंद्र मोदी उन्होंने किन्नी टक्कर दिंदे है ते किन्नी यह जिहड़ा इंडिया मजबूत होंदा है। अज आपां इस दे उत्ते ही चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करन दे लई साडे विच हाज़र ने निरपक्ष पत्रकार के तौर पर, टिप्पणीकार के तौर पर प्रमोद छाबड़ा जी, अकाली दल तो KS मठाड़ू जी, कांग्रेस वालों नरेंद्र संधू जी, भारतीय जनता पार्टी तो जैस्मिन संधावाली जी ते आम आदमी पार्टी वालों जिहड़े हैगे रविंदर सिंह जी जिहड़े एडवोकेट ते साडे विच हाज़र ने। प्रमोद छाबड़ा जी, जिहड़े पिछले दिनों तो घटनाक्रम वापरिया जिहदे विच खास तौर ते राहुल गांधी नूं पहला तां राहत मिली सज़ा दे, जिहड़ी 2 साल की सज़ा हुई सी, हुण ਉਹਦੀ मैंबरी बहाल हो गई है ते भाजपा वाले काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे ने, कांग्रेसी बड़े खुश ने, इंडिया वाले बड़े खुश ने। तुसी इस मामले दे विच खुश हो या निराश हो या थोड़ी टिप्पणी किस तरह की है? मेरे खुश या निराश होने की गल नहीं है। गल यह है भी साडा देश अज किस दिशा दे विच जा रहा है इस घटनाक्रम तो बाद। इस घटनाक्रम तो बाद नो डाउट जिहड़ा इंडिया गठजोड़ बनया है उनदे विच उत्साह की लहर है। और एक चीज होर भी देखने को आ रही है, थोड़ा जिहा चिंता का विषय भी बनया होया है कि जे अगर ये सजा बरकरार रहिंदी और इन्हां दी बहाली ना हो पाती और उस तो बाद इन्हां दा इलैक्शन लड़ना भी मुश्किल हो जाना सी ते वो जिहड़े प्रधानमंत्री दी दावेदारियां दी गल्लां चल रही सी उनदे विच कुछ चेहरे जिहड़े उभर के आ रहे सी उन्हां दा भी कुछ थोड़ा बहुता नजर आ रहा सी भी वो कुछ कुछ आदे आप स्थापित कर पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी साहब दे दोबारा जिहड़ा है पार्लीमेंट दे विच इन्हां नूं परमिशन मिलना, सजा दे उपर रोक लगना और ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये कांग्रेस वास्ते वाकई ही बड़ा एक उत्साह का विषय है कि राहुल गांधी जिहड़ा फेस है, क्योंकि राहुल गांधी पिछले काफी लंबे समय तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। जिहड़ी उन्हां दी यात्रा निकली उहदे विच इन्हां दे विच मैच्योरिटी भी बहुत आई है, काबलियत भी बहुत आई है और इन्हां नूं पूरे इंडिया ही कहांगा मैं तां, दूसरा जिहड़ा इंडिया भारत है उहनूं देखण दा ते समझण दा काफी मौका भी मिलिया है। लेकिन उस तो वड्डा जिहड़ा बैड फैक्टर कांग्रेस दे विच चल रहा है वो है कि कांग्रेस नूं दिन ब दिन लोग छड्ड के जा रहे हैं, दूसरी पार्टी दे विच शामिल हो रहे हैं। जिवें तुसीं देखो भी पंजाब दी कांग्रेस लगभग सारी भारतीय जनता पार्टी शिफ्ट हो गई। मोदी साहब क्या करते सी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की उन्हां दी योजना है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस युक्त हुंदी नजर आ रही है। ये जिहड़ियां चीज़ां ने इस चीज नूं ये जिहड़ी टुटदी हुई कांग्रेस है इनू संभालना बड़ी वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी है। हुण ये रिस्पोंसिबिलिटी थोड़ी जी होर रिस्की हो जाएगी। रीजन है कि एक तो इलैक्शन सिर ते आ गया, दूसरी ये है कि देश की राजनीति नूं संभालन आदियां टिकटां दे बंटवारे दे उपर उदों पार्टी नूं किन्ना कुछ जोड़ के रख पाणगे। ये उत्साह जरूर है कांग्रेस दे विच, इहदे विच कोई शक नहीं है। और दूसरियां विरोधी पार्टियां दियां चाहे वह बीजेपी होवे
ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਨਡੀਏ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ क्षमता ਵੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹ क्षमता ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਧਾਵਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। और ये भी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ये भी किया है कि जो उन्होंने किया वो गलत किया है। सो कांग्रेस सिर्फ इस गल ते जे वो अपने आप को विक्टोरियस या जेतू मानती है कि एक केस उत्ते स्टे हो गया। देखो ये डेमोक्रेसी है, इत्थे एक बड़ा अच्छा जुडिशल सिस्टम है साडे मुल्क दे विच, ते जदों कि कांग्रेस हमेशा कहती सी कि बीजेपी जिहड़ी है जुडिशरी नूं कंट्रोल करती है, अज उन्हां दा जिहड़ा ये एलीगेशन सी वो बिल्कुल गलत साबित होया है कि जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट साडे मुल्क दे विच चलदा हैगा, और किते उन्हां नूं क्विट नहीं किया गया। केस चलेगा और बीजेपी जिहड़ी है उन्होंने कोई ऐसी कोई नर्वसनेस या ऐसी कोई भी चीज़ फर्क नहीं लग रही। एक केस चल रहा सी राहुल गांधी के खिलाफ डेफेमेशन का, वो चलेगा और किन्ने को कामयाब होंदे ने एज अ पॉलिटिशियन वो वक्त दसेगा। क्योंकि कोई एक यात्रा करन नाल हुण असीं कहण लग पे हैं एक आदमी नूं जिहड़ा कि ही इज़ नियरली आई थिंक 50 ईयर्स ओल्ड और पार्लियामेंट च 15 साल बैठे ने, जो 15 साल पार्लियामेंट च बैठ के नहीं कुछ सीख सके तो एक मुल्क नूं फिर के वो की सिखे होणगे, मैं ते उहदे उत्ते सहमत नहीं हाँ। ठीक है जी संधावालिया जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ गांधी ਦੀ ਇਸ बहाली ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ है जी। एक ना कहावत है भी मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है जी। देखो मैं समझदा अज ये उन्हां छड़ंतरकारियां दे उत्ते करारी चपेड़ है भी जिन्हां ने राहुल गांधी जी नूं अयोग कराउण वास्ते बड़े ताणे बाणे बुने। अज सानूं जुडिशरी ते पूरा भरोसा है भी अज सानूं उन्हां ने जिहड़ा स्टे दे दित्ता। देखो ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਸਟੇ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਪੱਖ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ 13 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਰ ਦਾ ਉਦਯ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਝੋ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਝੂਠ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਕੱਲ ਆ, ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਸਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਲਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਲਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MLAs ਜਾਂ MPs ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ED ਤੇ CBI ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਕੋਟ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਕਰਪਟਸ ਦ ਮੈਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਖਰੀ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ DD ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਡ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਠੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਡ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ, ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਝਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਠਾੜੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ NDA ਦਾ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। NDA ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਨਸੂਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, INDIA ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਸ ਪਵਾਤਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਆ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਕੂਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਪੀਲਾਟ ਕੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਤਾਂ NDA ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ BJP ਆ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ IAS, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, IAS ਆਫੀਸਰ ਲਾਇਆ ਕੋਈ, ਔਰ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਧਾ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਂਝ ਤਾਂ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਨੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲਰੈਂਟ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸਡ ਐਕੂਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਖੈਰ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਨੇ ਹਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਦੱਸਿਅਤਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਸ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ, ਭਾਵੇਂ BBMB ਹੋਵੇ, ਫੌਜ ਵਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,
ਮਤਲਬ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਰੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜਾੜਤੇ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਕੋ ਤੇ ਵਸਣ ਕੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ, ਲੋਕੀ ਰੋਂਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅੱਜ ਵਸਦਾ ਢਾਹ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2024 ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਢਾਹ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਿਊਟੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਮੈਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਣੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਐਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਰਲਲ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਿੰਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੰਧਾਵਾਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਮੈਮ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਐਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਪਟ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀ।
ठीक है जी। मैं जवाब देना हाँ जी। चाहांगी जी, मैं बिल्कुल जवाब जी देना जी जी हाँ चाहांगी। हाँ हाँ जी जी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮਿਸਲ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਣੀ ਆ। मैं ये कहनी हाँ कि 1984 च जो दंगे होए ते हजारां लोकी साडे मारे गए, किन्ने 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 फैसले, कोई एक बंदा 32 साल केस नहीं होया, टैटलर साहब नु और कई कांग्रेस वालियां नु किन्ने कीता। संधावालिया जी पहले शब्द सही करो, शब्द सही करो अपने, पहला जवाब देन दियो। संधावालिया जी नहीं जवाब है ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੇਂਟ ਬੀਟ ਸਿਮਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਸਾਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਰਡਰਰ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇ। पाकिस्तान साडा एक हॉस्टाइल नेशन है, फिर भी मोदी साहब ने साडे लिए लांघा खोलिया। ये गल्लां की करन डे ने? ये रोज तो एसजीपीसी चाप इंटरफेयर करते ने भगवंत सिंह मान ते सानू ये लेसन सिखाण डे ने। ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी मठाड़ू जी कुछ कहना चाह रहे ने? हाँ जी मठाड़ू जी। मैं ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦੰਗੇ, ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਚਕੁਲੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਕੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ 2-3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਖ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮਖਾਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈਐਸ ਬੰਦਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਘੁਮਾ ਕੇ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੇ ਸਾਡੇ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਜਦੋਂ ਦੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟਰਾਇਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਦੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ ਪਲੀਜ਼। ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਦੇ ਜੇ? ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਫਲੋ ਟੁੱਟ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਦੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ ਬਸ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਨਿਕਲਦੇ, ਚੂਹੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਡੱਡੂ ਨਿਕਲਦੇ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ 84 ਦੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਪ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ 1000 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 84 ਦੇ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਨਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕਸੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਛਾਵੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਡੀਏ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਦਿਖੇਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਦਿਖੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਈਵਨ ਦਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਏਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਿਸ਼ਟ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿੱਛੇ ਆਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਧੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਂधी ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਂधी ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵਰਕਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਮਠਾੜੂ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ।